چوکیاں تباہ کی تیارے تباہ کیے، بے غیرتی کے ان کے اڈے سارے تباہ کیے۔ کچھ لوگ سمجھتے ہندو ہیں، کچھ لوگ یہودی کہتے ہیں، باپ تیرے کا پتہ نہیں اس لیے تجھے مودی کہتے ہیں۔ ظالموں کو پکڑ کے بنا لیا غلام، جاں باز شیر جوانوں کو میرا سلام۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ کا ہوسٹ یاسین لاکھ سین نے اس کے پروگرام پوئٹری سین میں ہم آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ ہمارے ساتھ تشریف رکھتے ہیں جناب شہزاد ملتانی صاحب، کسی تعارف کے محتاج نہیں ہیں، ہمارے جنوبی پنجاب سرائیکی بیلٹ کے بڑے معروف شاعر ہیں، مختلف ٹاپک پر شاعری لکھتے رہتے ہیں، عوام کو محظوظ کرتے رہتے ہیں۔ آئیے جانتے ہیں ان سے آج کس ٹاپک پہ شاعری لکھی ہے اور عوام کو کیا پیش کرنے جا رہے ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ کیا حال ہے جناب ملتانی صاحب؟ الحمدللہ، ٹھیک ہیں آپ؟ اللہ کی رحمت ہے ماشاءاللہ۔ آج کس ٹاپک پہ شاعری لکھی ہے، عوام کو کیا پیش کرنے جا رہے ہیں؟ آج شاعری لکھی ہے فوجیوں بھائی کے لیے، ہاں، ہمارے شاہینوں کے لیے، شہینوں کے لیے، جنہوں نے ہمارے دل خوش کر کیا دیے، بات ہے، کیا بات ہے۔ ظالموں کو جواب دے کے بتا دیا کہ بالکل ہم ہیں۔ بالکل ایسی ہے، بالکل ایسی ہے، کمال کی ان کی پروفیشنل۔ میں اپنے فوجیوں کی شان میں نا ان کو خراج تحسین پہنچانا چاہتا ہوں کہ یہ کمال ہیں۔ یقیناً میں بڑے ذوق و شوق سے ہم سنیں گے اور بڑا زبردست ٹاپک ہے جی۔ ظالموں کو پکڑ کے بنا لیا غلام، ظالموں کو پکڑ کے بنا لیا غلام، جاں باز شیر جوانوں کو میرا سلام، جاں باز شیر جوانوں کو میرا سلام۔ چوکیاں تباہ کی تیارے تباہ کیے، چوکیاں تباہ کی تیارے تباہ کیے، بے غیرتی کے ان کے اڈے سارے تباہ کیے۔ ٹھیک ہے، بالکل، انڈیا کے بے غیرتی کے سارے اڈے تباہ کر دیے۔ چوکیاں تباہ کی تیارے تباہ کیے، بے غیرتی کے ان کے اڈے سارے تباہ کیے، بتا دیا ہم لوگوں کا ہے اونچا مقام، کیا بات، جاں باز شیر جوانوں کو میرا سلام، جاں باز شیر جوانوں کو میرا سلام۔ اللہ اکبر کہتے کہتے للکارتے چلے گئے، ان کے گھر میں گھس کے ان کو مارتے چلے گئے۔ اللہ اکبر کہتے کہتے للکارتے چلے گئے، ان کے گھر میں گھس کے ان کو مارتے چلے گئے۔ کچھ نوجوانوں نے لیا شہادت انعام، کچھ نوجوانوں نے لیا شہادت انعام، جاں باز شیر جوانوں کو میرا سلام۔ مودی تیرے ملک والے چیخ چلا رہے ہیں، ارے مودی تیرے ملک والے چیخ چلا رہے ہیں، جگہ جگہ پہ دیکھ سفید جھنڈے لہرا رہے ہیں۔ جی، میرے جوانوں نے کی تیرے ملک میں ظلم کی شام، میرے جوانوں نے کی تیرے ملک میں ظلم کی شام، جاں باز شیر جوانوں کو میرا سلام۔ وہ سب ہم کرتے ہیں جو کچھ ہم کہتے ہیں، بری نظر والوں کی آنکھیں نوچ لیتے ہیں۔ وہ سب ہم کرتے ہیں جو کچھ ہم کہتے ہیں، بری نظر والوں کی آنکھیں نوچ لیتے ہیں۔ ارے مودی سوچ تیرا اب کیا ہوگا انجام، ارے مودی سوچ تیرا اب کیا ہوگا انجام، جاں باز شیر جوانوں کو میرا سلام، جاں باز شیر جوانوں کو میرا سلام۔ بہت اعلیٰ، بہت اعلیٰ۔ ناظرین، پاک فوج کا ہمیشہ سے وتیرہ رہا ہے، پریکٹس رہی ہے، ریکارڈ رہا ہے، جس میں از خود یا کسی بھی چھیڑخانی جنگ کی ابتدا کبھی نہیں کی، لیکن جب بھی دشمن نے جنگ کی ابتدا کی، چھیڑخانی کی،
पाकिस्तानी सरहदों को जो है उसको क्रॉस करने की कोशिश की। पाक फौज ने इतना करारा और मुंह तोड़ जवाब दिया, हमेशा की तरह गुज़श्ता दिनों भी, कि मोदी और गाय का दूध पीने वाले इंडियन को दुनिया से मिन्नतें करनी पड़ी, हमें पाकिस्तान से पनाह दिलवाएं, हमें बचाएं, पाकिस्तान ने मार दिया। मैं सलूट पेश करता हूँ पाक फौज के जवानों की, आर्मी की, पाक आर्मी की, खास तौर पर पाक फजाइया की। ये तो हमने अभी पेश किया है अपने नौजवानों की शान। अच्छा, वहाँ अभी अपने नौजवानों की तरफ से ना मोदी को ललकार जी वो पेश करना चाहते हैं कि हमारे नौजवानों की क्या ललकार है और क्या कहते हैं, क्या जज्बे, क्या कहने हैं। वैसे आज पूरे पाकिस्तान समेत मुस्लिम उम्मा, मुसलमान ममालिक में जश्न मनाया जा रहा है पाकिस्तानी शहीनों की अजमत, उनकी दिलेरी और उनकी पेशा वराना महारत पर। दुश्मन भी जो है वह तस्लीम करने पे मजबूर है। दुश्मन ममालिक जितने भी हैं, दुनिया की सुपर पावर ममालिक भी हैं, वो भी तस्लीम कर रहे हैं हमारी पेशा वराना सलाहियत को, कि पाकिस्तान के जो फजाइया है उसका मुकाबला दुनिया की किसी फजाइया के साथ कोई नहीं कर सकता। बिल्कुल बिल्कुल जी, पाकिस्तान जिंदाबाद है और हमेशा जिंदाबाद रहेगा, क़यामत रहेगा इंशाअल्लाह। हम हैं पाकिस्तानी, ना हारे ना हारेंगे, हम हैं पाकिस्तानी, ना हारे ना हारेंगे, अरे मोदी तुमको घर में तेरे घुस के मारेंगे, अरे हम हैं पाकिस्तानी, ना हारे ना हारेंगे, अरे मोदी तुमको घर में तेरे घुस के मारेंगे। मेरे मुल्क का नाम है पाकिस्तान, है अल्लाह जिस पे मेहरबान। बेशक। मेरे मुल्क का नाम है पाकिस्तान, है अल्लाह जिस पे मेहरबान, हम पाकिस्तानी मिलजुल कर इसको संवारेंगे इंशाअल्लाह। अरे मोदी तुमको घर में तेरे घुस के मारेंगे, एक एक लफ्ज मेरा सच्चा है, एक एक लफ्ज मेरा सच्चा है, तू खालिस कुत्ते का बच्चा है। किसको, मोदी को कह? हाँ बिल्कुल। नहीं, फिर आप मोदी का नाम लेके कहें भाई। अभी मैं क्या कह रहा हूँ? जी जी। एक एक लफ्ज मेरा सच्चा है, तू खालिस कुत्ते का बच्चा है, तेरे गले में देख लेना हम अब पट्टा डालेंगे। क्या बात। अरे मोदी तेरे घर में घुस के तुमको मारेंगे। कुछ लोग समझते हिंदू हैं, कुछ लोग यहूदी कहते हैं, कुछ लोग समझते हिंदू हैं, कुछ लोग यहूदी कहते हैं, बाप तेरे का पता नहीं इसलिए तुझे मोदी कहते हैं। देख लेना बुरी हालत से तुमको पछाड़ेंगे, देख लेना बुरी हालत से तुमको पछाड़ेंगे, अरे मोदी तुमको घर में घुस के तेरे मारेंगे, अरे मोदी तुमको घर में तेरे घुस के मारेंगे। हम हैं पाकिस्तानी, ना हारे ना हारेंगे, अरे मोदी तुमको घर में तेरे घुस के मारेंगे। क्या बात है जनाब शहजाद मुल्तानी साहब की, जिस खूबसूरत अंदाज में उन्होंने पाक फौज, अपने शहीनों की हौसला अफजाई, उनके आला शान आला किरदार के बारे में नज़म लिखी, उसी खूबसूरत अंदाज में गाय का मूत मुतबर्रिक समझकर पीने वाले मोदी और हिंदुओं के बारे में, उनकी जो चित्रौल हुई है, जो तजलील हुई है दुनिया में, उसके बारे में जो नज़म लिखी है वो भी बड़ी आला शान है। तो पाकिस्तानी अफवाज ने हमेशा की तरह अपना रिकॉर्ड, अपना सिक्का दुनिया पर, ख़ास तौर पे दुश्मन पर कायम रखते हुए जो गुज़श्ता दिनों स्ट्रेटजिकल स्ट्राइक की, दुश्मन के इलाके में घुसकर जाके फ़ज़ाई ऑपरेशन किया, नई दिल्ली उनका दारुल हुकूमत, वहाँ पर एयर बेस इंडियन की, उसको तबाह किया। बाकी दीगर और जो 10 पॉइंट थे वो भी अहम पॉइंट, जम्मू कश्मीर वाला तो क्या ही बात है, वहाँ पर जो इंडियन दहशतगर्दों के हवाले से कैंप था, वहाँ पे बेस थी, उसको भी तबाह किया। जो किया कमाल किया, और हमारे ना सिर्फ पाकिस्तानियों के बल्कि उम्मत मुसलमा के पाकिस्तानी शहीनियों ने, पाक फौज ने दिल जीत लिए। हम उनकी अजमत को सलाम पेश करते हैं। इसके साथ ही आज के प्रोग्राम का वक्त ख़त्म होता है। नेक्स्ट प्रोग्राम तक के लिए हम आपसे इजाज़त चाहेंगे। पाकिस्तान जिंदाबाद।
رزق اللہ کے ہاتھ میں ہے، اور کبھی کبھی رزاق رزق کی تقسیم کا اعزاز ان لوگوں کو بھی عطا فرما دیتا ہے کہ جو حالات کی کڑی دھوپ میں شجرے سایہ دار ہوتے ہیں۔ ملتان میں سلطان فاؤنڈیشن کی جانب سے مختلف مقامات پر سینکڑوں افراد کے لیے سلطان دسترخوان سجایا جاتا ہے۔ ہر انسان سلطان دسترخوان کا مہمان بنتا ہے۔ بلا شبہ سلطان فاؤنڈیشن انسانیت کا قابل فخر سرمایہ ہے، اور بھلے ہی ایسے ادارے ہوں یا افراد، وہ غربت و افلاس کے سلگتے صحرا میں احساس کی چھتریاں بنتے ہیں۔